بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں، یہ حقیقت ہے، نجف اشرف کے قریب ایک چھوٹا سا قریہ ہے۔ اس قریے میں ایک مخلص نوجوان رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اس وقت اس کے ضعیف اور بیمار والد بھی رہتے ہیں۔ ایک دن کی بات ہے، بیٹا، بخار سے بدن ٹوٹ رہا ہے اور کچھ کھانے کا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے۔ بابا تو ایسا کیجئے کہ تھوڑا سا دودھ ہی پی لیجئے۔ آپ کو دوا بھی پینی ہے جس کے لیے غذا ضروری ہے۔ بس بیٹا، میرا پیٹ بھر گیا، اب لاؤ دوا بھی دے دو۔ خدا تم کو سلامت رکھے، تم میری کتنی خدمت کرتے ہو۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میرا فرض ہے۔ میرے لبوں پر صرف آپ ہی کی سلامتی کی دعا ہے۔ اللہ تمہیں اجر کثیر عطا کرے۔ بابا، میں نے سنا ہے کہ جو کوئی 40 شب بدھ مسجد سہلا میں عبادت کرتے ہوئے گزارے گا تو اسے حضرت حجت امام مہدی علیہ السلام کی زیارت ہوگی۔ ہاں بیٹا، یہ صحیح ہے۔ بابا، مجھے مسجد سہلا کے بارے میں کچھ اور باتیں بتائیے۔ اے میرے بیٹے، یہ جان لو، مسجد سہلا حقیقت میں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی ابو بصیر سے فرماتے ہیں، اے ابو محمد، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب الزمان اپنے اہل و عیال کے ساتھ مسجد سہلا میں اترے ہوئے ہیں اور یہ ان کی منزل ہے، اور خداوند عالم نے کسی پیغمبر کو نہیں بھیجا مگر اس نے اس مسجد میں نماز پڑھی، اور جو شخص اس مسجد میں رہے گویا یوں ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے میں رہا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی یہ عمل انجام دوں اور اس مسجد میں آپ کی صحت و سلامتی کی دعا مانگوں اور اپنے وقت کے امام علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ ہاں بیٹا، ضرور جاؤ۔ لیکن آپ کو اکیلا چھوڑ کر جانے کا جی نہیں چاہتا۔ بیٹے، اللہ تو ہے، یہ صرف تمہاری محبت ہے جو تم کو جانے سے روک رہی ہے۔ کیا تم کو پتا نہیں کہ امامت کے 8ویں چراغ امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ امام انیس اور رفیق ہوتا ہے، اور باپ سے زیادہ پیار کرنے والا، بھائی سے زیادہ خیال رکھنے والا اور ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ تمہارے دل میں مجھ سے زیادہ امام زمانہ علیہ السلام کی محبت ہونا چاہیے، کیونکہ وہ تمہارے روحانی باپ ہے۔ جاؤ بیٹا، جاؤ۔ اے اللہ، تجھے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور مجھے ان کے آوان و انصار میں شمار فرما، اور مجھے ایسے آداب و تہذیب عنایت فرما جس سے امام علیہ السلام خوش ہو جائیں، اور برے کاموں سے مجھے پناہ دے جس سے امام علیہ السلام ناراض ہوتے ہوں۔ وقت بڑھتا گیا۔ ایک شب بدھ کے بعد دوسری شب بدھ گزرتی گئی، اور آخر وہ رات آ گئی جس کا یہ نوجوان بے تابی سے انتظار کر رہا تھا، کیونکہ یہ اس کی مسجد سہلا میں 40ویں رات تھی۔
बेटा, आज जी बहुत घबरा रहा है और सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। ये लीजिए बाबा, हकीम साहब की दवा, इंशाअल्लाह आराम हो जाएगा। क्या बात है? आज तुम मस्जिद सहला इबादत के लिए नहीं गए? आपको इस हालत में छोड़कर जाने का जी नहीं चाहता। बेटे, मैंने तुमको पहले ही बताया था कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने शियों को उनके वालिद से ज्यादा प्यार करते हैं और उनसे ज्यादा हक भी रखते हैं। बेटे, घबराओ मत, मेरी तबीयत तो ऐसी ही रहती है, लेकिन तुम अपने मकसद से ना हटो, क्योंकि आज 40वीं शब बुध है। बहुत मुमकिन है कि आयात व बय्यनात के फर्जंद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से तुम्हारी मुलाकात हो जाए। बाबा, आप कितने अच्छे हैं कि मेरी खैर की तरफ रहनुमाई करते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का दर्स देते हैं। मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्द आने की कोशिश करूंगा। कुछ ही वक्त गुजरा कि वो नौजवान पलट के घर आ जाता है और उसकी आंखों से ज़ारो कतार आंसू बह रहे थे। उसकी ये हालत देखकर उसके वालिद ने कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी जल्दी आ गए? इतने कम वक्त में तो तुम मस्जिद सहला भी नहीं पहुंच सकते थे, और ये क्या, तुम्हारी आंखों से आंसू जारी है? खैरियत तो है बेटा? जी बाबा, आप सही फरमा रहे हैं। आज मैं मस्जिद सहला तक नहीं गया। जब मैं घर से मस्जिद की तरफ चला, अभी थोड़ा ही फासला तय किया था कि एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान मेरे करीब आया और सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया और मस्जिद की जानिब चलने लगा। वो नौजवान भी मेरे साथ साथ चल रहा था। कुछ देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मैंने जवाब दिया, जी नहीं। कुछ देर के बाद उस शख्स ने फिर इसरार किया और उनके इसरार पर मैं अपनी जेब टटोलने लगा कि अचानक मेरे हाथ में किशमिश की पुड़िया आई, जो मैंने अपने बच्चों के लिए खरीदी थी लेकिन देना भूल गया था। फिर उस नौजवान शख्स ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद की खिदमत करने की ताकीद करता हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे वालिद की खिदमत करने का हुक्म देता हूँ। ये कहकर वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। तब मुझे यकीन आया कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारे वक्त के इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम थे, और उनको ये बात गवारा न थी कि मैं अपने बीमार और ज़ईफ बाप को छोड़कर उनकी ज़ियारत के लिए जाऊं। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, हाँ यकीनन ये बात इमाम अलैहिस्सलाम के सिवा कोई नहीं कर सकता। बेटा, इसीलिए इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुमको देखना है कि तुम्हारे वक्त का इमाम तुमसे राजी है या नहीं, तो अपने वालिदैन की तरफ देखो। अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे खुश और राजी हैं, तो यकीनन तुम्हारा इमाम तुमसे खुश और राजी होंगे। और ए फर्जंद, कुरान में खुदा वंद मुतआल फरमाता है कि तुम अपने वालिदैन को जरा भी उफ भी न कहो और न ही उनको झिड़को। यानी जो बच्चा ये चाहता है कि अपने इमाम अलैहिस्सलाम को खुश करे, तो उसे चाहिए कि पहले अपने वालिदैन को खुश करे, उनका कहना माने और उनके साथ ज़बान न चलाए।
खुदा हम सब को इमाम अलैहिस्सलाम को खुश करने और राजी करने की तौफीक इनायत फरमा।